साଙ୍ଗमाने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा बहु नंबर 1 अष्टम भाग पूर्व भाग जदि आपण माने शुणी नांती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी आग को बहुत इंटरेस्टिंग हम। जदि सब्सक्राइब करनी निहाती सब्सक्राइब कर नियंतु। कौनसी बाहर अपरिचित लोकों सामना रे कथा होई पारिबी नहीं। काहाकू अपरिचित आउ बाहर लोक कहूच? ईश्वरी ए घरर सदस्य, तांकर समस्त अधिकार ए घर उपरे अछि। तुमे आसीब नहीं तो ठीक अच्छी। बोऊंकर कौन एमिति हेछि जे समस्ते घेरिकी बसिछ शुणे? बोऊंकर यूरिन इन्फेक्शन होई जर होइछि। सामान्य जर पई तुमर एते चिंता? एंटीबायोटिक देदेले जर आपे कमी जीवनी। मते बहुत भोक हलानी। घरे किछि रोसेई होइछि ना नहीं? किए रोसेई करिबो? ईश्वरी पचारले अनुकू। मु किछि तुमको पचारली कि? मो स्वामी सह कथा होउछि। तुमे चुप रुह। मु बाहर लोकों मुहरे लागे नहीं। अच्छा एमिति कथा ताहले? अरु कहूथुले जदि बाहर लोकों मुहरे लागिब नहीं ताहले बाहर लोकंकर हाथ तियारी खाद्य भी तुमे बोध हुए खाइब बा केमिति? आउ मु जदि बाहर लोक हेली होटेल वाला कौन आम घर लोक कि? ता माने आजी भाउज सान्ताणीकर हाथ रंधा खाइबा को निश्चय मिलिबो। बाह देखिबा कथा तुलन रे काम रे भाउज आमर केते माहिर। मु से रोसेई काम करि परिबिनी? एते काम करी मनीष ऑफिस आसी एठी समस्त को किए बा मोर रोसेई करि देबो? खाइले खाओ नहेले नहीं। मु जाउची जोमाटो की स्विगी रे मो पई ऑर्डर करि देबी। एती कहे अनुरागी की चली गले। बो कहूतले कौन पई पिलाटा सह लागुछु अरु? समय आसिले निश्चित से आपे बदली जिवो। आंटी आपण किछि चिंता न करी चुपचाप सोई रुहंतु। मु अछि परा सब किछि ठीक करि देबी। राति आसी 10टा बाजिब। अनुरागरे सिना ईश्वरी सह झगड़ा करी चली आसिले किंतु ऑर्डर बा केमिति आज देबे? मास शेष रविवार आजी परिबा आउ माछ मार्केट छड़ा बाकी सब बंद। अरु बोऊ आउ जेजेमा को खाइबा सह मेडिसिन देई आसी बापा आउ मते डिनर करिया पई डाकिले। बापा आउ मु डिनर टेबुले बसी थाउ। अरु को मटन बेसी पसंद बोली बापा आनी थिले। मटन बास्नारे अनु खाली रूम बाहरु भीतर को जिबा आसिबा करुथांती सिना खाइबार लालसारे छटपट होई तळको आसी कहि पारु नथांती। भाउजराणी कौन ऑर्डर आसिला नहीं कि? ओहो सो सैड। आजी घरे बाहर लोक मटन रोसेई करिछि। जदि पेटरे भोक अछि मुहरे राग रखी आउ कि लाभ? बापा कहूतले बुझिलु अरु तो हाथ रंधार जवाब नहीं। सतरे बहु सुआदिया होइछि। अनेक दिन परे खाइबारे टिके शांति लागिला। ईश्वरी आउ मु दुहे दुही को चाही चुपचाप थिलु। आमे खुशी रे निजर खाइबा सब सारी देई उठी गलु। अनु तो पूरा जिदिया आउ गर्वी। फिर भी तांकर खाद्य प्रति बहु दुर्बलता थाए। बापा भी खाई सारी घर भीतर को सोइबा को चली गलेनी। बाकी थिबा खाद्य टेबुल उपरे सेमिति अरु रखी थाए। किछि समय घरर लाइट ऑफ होला परे आमे सोइबा बहाना रे निज निजर रूम को चली गलु। पाखापाखी गोटे घंटा परे अनु भाविले समस्ते सोई गलेनी। मौका पाई केही नथिबा जानी चुपचाप आसी टेबुले खाइबा बाढ़ी खाइबा आरंभ कले। किछि समय तांकर खाइबा भितरे मु आउ अरु लुचि लुचि दूररु देखुथुलु। खाइबा आउ पीबा एका सांगरे तांकर देखी मते संदेह हेबारु अरु को चाहिबारु से हसी कहला कौन निज पत्नीर दुख देखि पारु नाहु? बुझिलु आजी महाराणी जेतिकी जेतिकी खाउथुबो सेतिकी रागरे तार पाटी अधिक पड़ुथुबो। कहिला कौन ना मु बाहर लोक आउ मो हाथ रंधा छुईब नहीं। रहरे झियो मते भी भल भाबरे नाम देई आसे जे मु जानिथिली से अनु खाइबा को निश्चय आसीबो। सेइथिपाई मटन ने भल करी रेड चिली आमे खाई सारला परे मिसेई देइथिली। मटन तरकारी रागरे अनु पूरा लुह पोछि पोछि खाई चलीथिले। से आसीबा आगरु अरु आउ मु दुहे सोइबा पई चली गलु। गला बेले अरु कहिला काली सकाळे आउ गोटे ड्रामा देखिबु रह। बुझिलु तो धर्मपत्नी काली एमिति पथ पचारी बाप घर जीव आउ अयोध्या मन न करिब। सकाळ हेबा पई अपेक्षा कर। गुड नाइट कही अरु चली गला। मु भाबुथली अरु कौन एमिति करिब जे अनु पुणी थरे प्रोब्लेम ने पड़िबो। मु भल भाबरे अरु को चिन्हिछि। राग रखी बदला नेबारे से माहिर। मते पिला दिने कम प्रोब्लेम रे पकेइछि कि? आउ आजी अनुर पाली गला सबु सरी गला। सकाळ हेले बाकी जहा जना पड़िबो। मु चुपचाप जाई बेड रे सोई पड़िली। अनु रागरे
ବଳକା ମଟନ ଖାଇ ସୁଁସାଁ ହୋଇ ଆସି କିଛି ନ କରିଲା ପରି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମଝେ ମଝେ ତା'ର ରାଗର ସୁଁସାଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଅନୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସଫଳ ବି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କ'ଣ ଅରୁଠାରୁ ପରାସ୍ତ ସହଜରେ ମାନିନେବେ? ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମନ ଭିତରଟା ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଅନୁ ଯେମିତିକା ଝିଅ, ସେ କିଛି ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ରାତିର ରାଗକୁ ସହିଯିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅନୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରର କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ସାରିନଥିବେ, ବୁଝିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଉପାୟ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ରାତି ଆସି 12ଟା ବାଜିବ। ମୋବାଇଲରେ ଅନୁ କାହା ସହିତ ଗପିବା ସହ ଲାପଟପ୍ ଅନ୍ କରି କିଛି ଗୋଟେ ଅଫିସ କାମ ବୋଧହୁଏ କରୁଛନ୍ତି। ରେଡ୍ ଚିଲିର ରାଗରେ ସୁଁସାଁ ହୋଇ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋତେ ନିଦ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରିଲି ନାହିଁ। ଝରକା ଫାଙ୍କା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର କଅଁଳ ଖରା ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଛି ଲଗେଜ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଯାକ ଲଗେଜ ବି ଥିଲା ଅନୁଙ୍କର। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କି ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖେ ତ ଅନୁ ସୋଫା ଉପରେ ରାଗ ଗରଗର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନାଗୁଣୀ ଆଜି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିଲି ମାଙ୍କର ଜ୍ୱର ବୋଧହୁଏ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ବୋଧହୁଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀ ଈଶ୍ୱରୀ କହି ଅନୁ ଡାକ ପକାଉଥିଲେ। କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ବୋଲି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେଠାକୁ ଚାଲିଲି। ଅରୁ କହିଲେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଉଜ। ଆଜି ସକାଳୁ କ'ଣ ଏମିତି ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ? ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଅନୁ କହିଲା, ସେ ସରି ଟୁ ମି। ଅରୁ କହିଲା, ବଟ୍ ହ୍ୱାଏ? ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ସରି ମାଗିବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଅନୁ କହିଲା, ନିଜକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦେଢ଼ସିଆଣି ଭାବନି। କାଲି ରାତିରେ ମଟନରେ ତୁମେ ରେଡ୍ ଚିଲି ବେଶୀ ପକେଇଥିଲ ନା? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଘରକୁ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଛ, ଅତିଥି ହୋଇ ରୁହ। ନିଜକୁ ଘରର ମାଲିକ ଭାବିବାର ସାହସ କେମିତି କରୁଛ? ନହେଲେ କଥାଟା ଆଦୌ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଅରୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ଖାଇବାରେ ରେଡ୍ ଚିଲି ମିଶେଇଥିଲି ବୋଲି? ତା ମାନେ ତୁମେ କାଲି ଶେଷରେ ତୁମର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକର ହାତରନ୍ଧା ଶେଷରେ ମହାରାଣୀ ଖାଇପାରିଲେ ଜାଣି ଏ ଜୀବନର ମୋର ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ, କାହାକୁ ବି ରାଗ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ଶେଷରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛ। ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ପଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଧରି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ ପକେଇବ, ସେଇ କାଦୁଅ ହିଁ ତୁମର ହାତରେ ଲାଗିକି ରହିବ। ଅନୁ କହିଲା, ମୋ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ଭୁଲ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ? ରାମ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କହୁଛ ଅନୁ? ଅରୁଙ୍କର ଏ ଘରେ ସବୁ କିଛିର ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମେ ତ ଏବେ ଆସିଲ, ହେଲେ ଅରୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଏଇ ଘରେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବି ଏ ଘର ଉପରେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଅନୁ କହିଲେ, ଆରେ ବାଃ, ତୁମଠାରୁ ଏମିତି କିଛି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ତ ରାମ। ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେବ ଜଣକୁ, ଆଉ ସାଥିରେ ଧରି ବୁଲିବ ଆଉ କାହାକୁ? ଅରୁକୁ ଦେଖେଇକି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଏସବୁ ପାଲା ଆଉ ହେବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀରେ ମୋତେ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଛି। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ସହ ସେଇଠି ରହିବ। ଯେଉଁ ଘରେ ବୋହୂକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେ ଘରେ ମୁଁ କେବେ ବି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ବୋହୂ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଆଉ ଏଠି ରହିବୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ତୁମର ପାଳିତା ଝିଅକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରୁହ। ହଁ, କହିଦେଉଛି। ଅରୁ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଏ ଘରେ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଖୋଜୁଛ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହୂ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ପାଳନ କରିଛ? ଆଉ ଆଜି ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ନିଜର ଅୟାସୀ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ନାଚ ଗୀତ କରିବ? ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏ ସବୁ ଘରୁ ଶିଖି ଆସିଥିଲ ନା? ଆରେ ଯିଏ ବୋହୂ ହେବାର ସଂସ୍କାର ଆଉ ପରମ୍ପରା କିଛି ଜାଣିନି, ସେ କେଉଁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛି? ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ପରି ଏ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇ ବି ତୁମେ ଖୁସି ନାହଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ଆସିଲା ଦିନରୁ ତୁମକୁ ଝିଅ ପରି ଆଣ୍ଟି ସବୁ କିଛି ବୁଝାସୁଝା ତୁମର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ତୁମ ବିବେକ ବାଧା ଦେଉନାହିଁ ଥରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କାମ ଛଡ଼େଇ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର।
ଆଜି ଦେଖ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ବେଡ଼୍ରେ ବି ସେ ତୁମର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି? ହଁ, ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା କେମିତି? ଖଟରେ ଖାଇ ଯେଉଁ ମଠରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ। ଛି 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 ଛି। ଏତକ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଅନୁ କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଅରୁଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରୋକିବାକୁ ଯିବି କ'ଣ, ବୋଉ ଆସି ଅନୁଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ନେଇ ଭିଡ଼ି ଆଣନ୍ତି। ବୋଉ କହିଲା, ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନୁହେଁ ଅନୁ। ବୋହୂ ହେବାର ସୀମାକୁ ତୁ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ। ଆରେ ତତେ ଝିଅ ପରି ଭାବୁଥିଲି। ତୋର ସମସ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମାଫ୍ କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତୁ ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛୁ। ଶାଶୁ ପରି ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଆଗରୁ ତତେ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା, ନିଜର ଝିଅ କରି ମାର ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ। ଆରେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି ମୋ ପୁଅର ଖୁସି ପାଇଁ, ଆଉ ତାର ଖୁସି ଥିଲୁ ତୁ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଠିକ୍ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଖୁସିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ରାମ ନୁହେଁ। ବିବାହ ମାନେ ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନର ପରିଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ରାମ ତତେ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ଖୁସି ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ସହ ତାର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ପରିଭାଷା ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଭଲ ପାଇବାରୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେବେ ନିଜର ବାପଘର ଛାଡ଼ି ଆସେ ତାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ, ପରେ ଯାଇ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ତୁମ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଅଛି। ଜାଣିଛୁ, ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବହୁତ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଭଲ ପାଇବା ପରେ ବି ସବୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବି ଠିକ୍ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ ବେଳେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରକନ୍ୟା କେହି କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ହୃଦୟର ବୁଝାମଣା କେଉଁ ଦୂରର କଥା, ବିବାହ ପରେ ବି ଘରଲୋକଙ୍କ ଆକଟ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ଏତେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଭଳି କାରନାମା ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ତୋ ପରି ଅନେକ ବୋହୂମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଘରେ ଏକା କରି। ଖାଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ପୁଅମାନେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ ଦାୟୀ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ସମାଜେ ଘରେ ଘରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ହରେଇ ବାପା ମା ବି ଘରେ ଥାଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ତତେ ବାଧା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ବରଂ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସବୁ ହେଲ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ତୁମ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ତୁମେ ଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ କି ରାମର ବାପା କେହି ବି ଆମେ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ରୋକିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆମ ଭିତରେ ସକ୍ଷମ ଅଛି ନିଜେ ସବୁକିଛି କରି ବଞ୍ଚିବାର। ଆଉ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି। ବାପା ମା ହୋଇ ଅଭିଶାପ ତ ଦେଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର କାମନା ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଅରୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା ତୋ ମନରେ ଆଜି ଅଛି ବୁଝିଯା କହୁଛି। ଏ ଘର ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ରାମ ସହ ଅରୁର ବି ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଅରୁ ପାଖରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଆଉ ଅରୁ ସେମିତି ବି କିଛି ମହାପାପ କରିଦେଇନି ଯେ ସେ ତତେ ଭୁଲ ମାଗିବ। ବରଂ ଅରୁକୁ ତୁ ଭୁଲ ମାଗିଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଇ ତତେ ମାଫ୍ କରିଦେଇପାରେ। ଅନୁ କେବେ ବି ବୋଉଠାରୁ ଏମିତି କିଛି କଡ଼ା ଗଳାରେ ଶୁଣିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ। ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଘରେ ବୋଉକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନଚେଇ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବୋଉର ରାଗ ଆଉ ରୋକଠୋକ କଥାରେ ଅନୁଙ୍କର ମୁହଁ ପୂରା ରାଗରେ ସବୁ ଶୁଣି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବାପା ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଆସି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଅନୁ କହୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଯଦି ଘରର ଏଣ୍ଡୁରି ଡେଇଁ ବୋହୂ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ସମାଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ସମ୍ମାନ ରହିବ ତ? ତେବେ ସେମିତି ହିଁ ହେଉ। ମୁଁ ବି ଆଉ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ନିଜର କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ସେଠି ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଅନୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ଡରି ଯିବାର ଝିଅ ନୁହେଁ।
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜବାବ ବି ଦେଇପାରିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବେ। ରାମ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର। ବୋଉ ଆଉ ଅରୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଅନୁ କହିଲେ, କେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଲିଟାରେ ମୋତେ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବି? ତୁମେ ମା ପଣତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମୋତେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ବୁଲିପାରେ ସେ କି ପୁରୁଷ? ଛି ଛି, ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆଜି ଆଉ ମୋ ହାତ ନିଜର ଆୟତ୍ତ ବାହାରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ହାତ ଧରି ମୁଁ ଅନୁଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ସାଥୀ କରି ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଖାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ସେ ଅନୁଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇ ସାରିଥିଲା। ବାସ୍, ଚୁପ୍ କର, ଆଉ ନୁହେଁ। ଅନୁ ମୋଠାରୁ ଥାପଡ଼ ଖାଇସାରି ରାଗରେ ଉପର ଘରକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାକିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲେ। ଦେଖ ରାମ, ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତୁମର ମାଡ଼କୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ମୋ ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସ। ମୁଁ ଆଉ କ୍ଷଣଟିଏ ପାଇଁ ବି ଏ ଘରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାପା କହୁଥିଲେ। ବୋଉକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେ ବି ଚୁପ୍ ଥିଲା ଆଉ ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ ରାଣ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଆଜିର ଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାକୁ କେମିତି ବା ସାମ୍ନା କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରେ ଆଜି ଲୁହ। ଶେଷରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ରାଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନୁଙ୍କ ସହ ଯିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ତ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିଲା। ଏ ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିବାର କାରଣ କେହି ବି କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସତରେ କ'ଣ ଅନୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସରେ ବଧୂ ନିର୍ଯାତନାର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରି। ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ହୋଇଥିବ, ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁକୁ ମାଫ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପୋଲିସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଅନେକ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ସେହି ଆଘାତର କାରଣ ଯଦି ନିଜ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭରସାର ଛାତ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼େ। ଆଜି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ନା ମୁଁ ଆଜି ଘରର ପୁଅ ହୋଇ ଚିର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିଲି, ନା ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଠିକ୍ସେ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିଲି। ଦୁନିଆ କୁହେ ପ୍ରେମରେ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ସତକୁ ସତ ଭଲ ପାଇବାର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ଜୀବନର ଆଜି ନିଜେ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆଜି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା। ଘରର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆଜି ପୋଲିସ। ସମାଜକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପବାଦର କଳଙ୍କ କହିବାକୁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଜାଣିବି ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଖୋଜୁଥିବା ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଜ୍ୟାମିତି ବି ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ପୋଲିସ ଆଜି ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅନୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇବି କେମିତି ନିର୍ଯାତନାର ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ପାଇ ଆଜି ନିରାଶ୍ରୀଟିଏ ହୋଇ ଘରୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିଦା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖିରେ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋର ରଙ୍ଗୀନ ପରିବାର ଆଶାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ବିଧାତା ଏମିତି ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ଆସି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁଠି ବୋହୂକୁ ପୋଇଲି ପରି ଖଟେଇ ବି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ଦରମାର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ଘରୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିଦା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅନୁ କହୁଥିଲେ। ଆମକୁ ଦେଖେଇ କ'ଣ କହୁଥିଲ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅଧିକାର ଆଉ ସମ୍ମାନ କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଜି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖର କଥା ମୋ ବୋଉକୁ କହି ନଥାନ୍ତି, ଆଜି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଠିକ୍ଟାକୁ ହୁଏତ ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବାରୁ ଦୋଷୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅନୁଙ୍କର ନାଟକ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଓଃ, କି ଖତରନାକ କି ଡ୍ରାମା। ସବୁ ମିଛକୁ ଗୋଳିବାଟି ପୁରା ସତ କରି ପିଇଯାଇ ଯେମିତି ବଖାଣି ଦେଲେ। ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଭାଷା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ବି
କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଛି ନ ବୁଝିଲା ପରି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ବାପା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଘରେ ମିଳିମିଶି ସମାଧାନ କରିଦେବୁ। ପ୍ଲିଜ୍, ଆମ ପରିବାର ଏ ଇଜ୍ଜତକୁ ଆଉ ସମାଜରେ ନିଲାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କଥାଟାକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇ ପରିବାର ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇ ପରିବାର ବସି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ସମାଜରେ ଆମର ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକହସା ହେବା ପାଇଁ ସାର୍। ଅନୁ କଥାକୁ ଧରି ବୋହୂକୁ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା ପରେ ସେ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁଲା ପରେ ଆଉ କି ଇଜ୍ଜତ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବରଂ ଭଲ ହେବ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କିଛି କରିଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଲିଖିତ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଫେରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ କିଛି ତ ଜଣେଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କହିବେ। ଏମିତିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଘରେ ଘରେ ଆଜିକାଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସହ ବହୁ ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀର ଅଧିକ କେସ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଷ୍ଟେସନରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପୋଲିସ ସାର୍ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆରେ କହୁଛି, ଆମକୁ ସମୟ କେତେବେଳେ ଦେଲ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନୁଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଏ? ମୋ ନାଁ ଅନୁଷା। ଅନୁ କହିଲେ, ଓ ଆପଣ ତାହେଲେ। ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ। କନେଷ୍ଟବଳ, ଆରେଷ୍ଟ କର। ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ ସାର୍? ତା ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ନାଁରେ ପୋଲିସରେ କେସ୍ ଦେଇ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ଦେଖିଦେବି। ମୋ ନାଁ ବି ଅନୁଷା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆମ ଭିତରେ କେହି ବି ପୋଲିସରେ କିଛି କେସ୍ ଦେଇନଥିବା ଜଣେ ଜଣକୁ ପଚାରି ବୁଝିଗଲୁ। ହେଲେ ସାର୍, କେଉଁ କେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଦୟାକରି କହିବେ କି? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଓଃ, ଆମ କଥା ଆସିଲା ବେଳୁ ନ ଶୁଣି ଠିକ୍ସେ ପୁରା ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲୋନ୍ ନାଁରେ ଜାଲି କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉକ୍ତ ଜୋନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସର ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଇଠି ସବୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଏ କେସ୍ ସମାଧାନ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ନିର୍ଯାତନାର କେସ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଆସିବାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଅନୁ ଯେ ଏମିତି କରିପାରିବ ଆମେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ଗଲାବେଳେ ଅନୁ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହି ହେଉଥିଲେ ବି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। କେବଳ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଏତିକି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରାମ, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି। ଅନୁ ଜିପ୍ରେ ବସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାର ଉପରେ ଲଦ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବୋଉ ବି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ସେମିତି ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଅରୁ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହୁଥିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା କଥା ଅନୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝି ଓଲଟା ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଥାରେ ନାହିଁ ଧର୍ମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛି। ଅନୁ ଯେମିତି ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ସେ ନିଜେ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା। ଆଗକୁ କାହାଣୀରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ନବମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। କାହାଣୀ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।